العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ وہاں وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 11 کی ٹیم سفر کرتے کرتے پہنچ گئی ہے داتا کے شہر میں۔ سبحان اللہ، داتا کے شہر میں آئیں اور داتا حضور پر حاضری نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مظہر نور خدا گنج بخشے فیض علم، مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اور ہماری ٹیم نے لاہور کا آڈیشن بھی کرنا ہے۔ العلم نور، العلم نور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 11 آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ آج ہیں ہم لاہور شہر میں، داتا نگر۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول آج ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آڈیشن کی نیت سے یہاں پر آئے ہیں۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرکز الاولیاء لاہور میں الحمدللہ اب ہمارے پاس 28 اسلامی بھائی ہیں۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، لاہور شہر کا آڈیشن جاری ہے۔ لیول بائی لیول ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اورل انٹرویوز کا پہلا سیشن مکمل کیا اور 15 اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کیا۔ عبدالوحید ولد محمد صدیق، محمد فرحان ولد غلام مصطفیٰ۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش کا سفر جاری ہے اور آج لاہور کے آڈیشن میں محمد فیضان بیٹا کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ کون سے درجے میں؟ درجہ ثانویہ میں۔ درجہ ثانویہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے FA پارٹ 2 بھی کیا ہوا ہے؟ ابھی چل رہا ہے، کنٹینیو ہے۔ اچھا کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھال تجھ کو علم ہے۔ جی محمد نعمان شاہد نام ہے آپ کا، ولد منظور احمد شاہد۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام آپ نے لکھا ہے، یہ بتائیے حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوئی، پسلی سے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا لقب ہے، یہ نبی پاک کی کیا تھے؟ چچا۔ اور یہ کہاں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ نعمان بھائی آپ فرمائیں، مریض کی دعا کس کی دعا کی مانند؟ کلام کون سے یاد ہے آپ؟ یہ جو بھی نصاب میں آئیں سب تقریباً۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، تنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری با ہوا۔ چلے دوسرے سلائن پہ کو مائک دیں۔ جی نام بتائیں۔ محمد زین العابدین الطاری بن محمد صدیق الطاری۔
جی جناب، کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم درجہ ثالثہ۔ حضرت بشر حافی کا آپ نے نام لکھا ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ان کو حافی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اکثر ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا بھی آپ نے نام لکھا ہے، ان کا مزار کہاں ہے؟ اجمیر شریف میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی آپ نے لکھا ہے نام، ان کا مزار کہاں ہے؟ بغداد شریف میں۔ داتا علی اجمیری کا نام بھی آپ نے لکھا ہے۔ داتا حضور کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا؟ یہ حضرت آسیہ نے ان کا نام رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ منہ کہتے ہیں پانی کو اور سا کہتے ہیں پودوں کو۔ آپ جھاڑیوں کے پاس پانی میں ملے تھے، اس لیے آپ کا نام موسیٰ رکھ دیا گیا۔ کلام کون سے یاد ہے؟ پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ اچھا، ایک ہی یاد ہے؟ اور بھی یاد۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اور دو تین شعر سنائیں اس کلام۔ فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اے خار دل اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دیدہ تر کو خبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے جناب، زین العابدین ماشاءاللہ۔ اگلے بھائی کو دیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبد القادر الطاری۔ عبد القادر بہت تھک گئے لگتا ہے میری طرح، نیند کا غلبہ، نیند کا غلبہ ہے، نظر آ رہا ہے۔ کہاں سے آئے آپ؟ مانا والا سے۔ جی، جامعۃ المدینہ شیخوپورہ سے آگے فیصل آباد روڈ پہ۔ کیوں جانا ہے ذہنی آزمائش میں؟ وہاں تو زیادہ نیند آئے گی۔ نہیں ابھی انشاءاللہ وہ معاملہ تھوڑا فریش ہو کے ڈسٹرب جائیں ہو گے۔ گیا نا، انشاءاللہ ٹھیک فریش ہو ہو کے گیا۔ جائیں۔ چلے آپ مجھے یہ بتائیے وہ کون سی نماز ہے جسے لوگوں پہ ظاہر کرنا گناہ ہے؟ نماز ہے نا، اس ٹائپ ہے نماز کی، اس کو لوگوں پہ ظاہر کرنا گناہ ہو جاتا ہے، وہ نماز ہے قضا نماز۔ نماز قضا ہو جائے نا تو لوگوں کے سامنے بتا کے نہیں پڑھنی۔ رات کے بارے میں کچھ بتائیں، ایک فرشتہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ راعد ایک فرشتے کا نام ہے اور یہ بادلوں پر مقرر ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جس کا نام صاعق ہے، اور جس کے ساتھ بادلوں کو ہانکتا اور چلاتا ہے، اور اس کی آواز کبھی سنی بھی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ تسبیح کرتا ہے اور یہ اس کے تسبیح کرنے کی آواز، اور جب فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں تو وہ بھی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تمام انسانوں کو چاہیے کہ اس وقت کام بند کر کے ذکر کرنا چاہیے سب کو۔ حضرت شعیب کا آپ نے نام لکھا ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے عذاب آیا؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وزن وغیرہ۔ پھر جناب اشعار کون سے یاد ہیں؟ اشعار نے صاحب والے سارے یاد کیے۔ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا یا ساتھ ہو، الہی سرد موہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو۔ العلم نور العلم نور۔ ملک انعام الحسن اتاری، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے بیسیکلی میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے UIT لاہور سے، اور اس کے بعد میں جاب کر رہا ہوں گورنمنٹ اپرینٹسز ٹریننگ کالج ہے ٹاؤن شپ ریلوے روڈ پہ، یہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں، اور مطلب ساتھ میں ایک اکیڈمی ہے، اپنا سسٹم ہے، شام میں اکیڈمی پڑھاتا ہوں۔ ذہنی آزمائش کا کیسے ذہن بنا؟ ذہنی آزمائش کا ذہن اس طرح سے بنا کہ میں حضرت صاحب سے نا کافی امپریسڈ ہوں، ان کی پرسنالٹی سے۔ میں نے سرچ کیا، کافی ساری مطلب لوگ دیکھے، لیکن آئی فائنڈ بیسٹ مولانا الیاس ستار قادری صاحب، ہی از ون آف دا بیسٹ پرسنالٹی ایٹ دس ٹائم، کہ ہر لحاظ سے وہ سنت کے عامل ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے دعوت اسلامی کے کام کو جو بنیاد رکھی ہے، ہم لوگوں کے لیے جو پلیٹ فارم فراہم کر دیا ہے کہ آپ آئیں اور اس کو جوائن کریں اور دین کو پھیلا دیں، آپ نے خود سے شروع نہیں کرنا کچھ بھی۔ تو الحمدللہ مجھے بھی وہ ایک سمجھ لیں کہ جڑ مل گئی، تو اس کو میں نے پکڑ لیا۔ ڈیلی میں جب کالج میں پڑھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں اٹینڈنس لگانے کے بعد اسٹوڈنٹس کو جو ویکلی رسالہ دیا جاتا ہے، ایک بک ملتی ہے الیاس قادری صاحب کی طرف سے سیٹرڈے کو مدنی مذاکرے میں، تو وہ میں منڈے سے آنورڈ
फ्राइडे तक मैं बच्चों को सुना देता हूँ। ये बताइए नमाज के कितने फराइज हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ और इसकी 6 शराइत हैं। वजू के कितने फराइज हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। तीसरा फर्ज बताएं। तीसरा फ़र्ज़ सर का मसा करना। इमाम हसन और इमाम हुसैन की निस्बत क्या नबी पाक ने इरशाद फरमाया? कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जो इनसे मोहब्बत रखा है वो हमसे मोहब्बत रखता है, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने हमसे बुग़्ज़ रखा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की 3 कोई भी किताबों के नाम बताओ। मुकाशफतुल कुलूब, अहयाउल उलूम। कलाम कौन सा याद है आप? सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, अल्लाह 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 सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इसी कलाम के एक शेर सुनाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर काफ का। गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन सौद। माशाल्लाह ब्रिलियंट का विषय आपकी दावत इस्लामी आपकी है। इन टच रहिए इंशाल्लाह। जी अगले भाई को दें माइक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान अत्तारी, मोहम्मद इमरान। दर्जा दौरतुल हदीस मरकजी जामिअतुल मदीना जौहर टाउन लाहौर। जी दौरा हदीस के आप तालिब इल्म हैं। सवाल करें। अच्छा बताइए कौन सी इमारत शैतान से बचाव के लिए कलआ है? ये मस्जिद को कहा जाता है। क्या नाम है आपका? शहबाज फरीद अत्तारी। जी माशाल्लाह आप पहले भी लाहौर की टीम में शामिल हुए हैं। नहीं, पाकपतन की टीम से। तब साबिया में पाकपतन पढ़ते थे तो अब यहाँ आ गए। जी जी, तखस्सुस फिल फिक्र में। अब तखस्सुस फिल फिक्र में माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल नहीं होगी बेटा जब छुट्टी कैसे करोगे? सुबह उस्ताद साहब से बात हुई थी इस हवाले से। उस्ताद साहब ने फरमाया था कि अगर आपका माइंड बनता है तो आप चले जाएं। उस्ताद साहब ने पहले पूछा भी था भी पहले आप कितने सिलसिलों में गए हो, तो मैंने कहा था भी 2 सिलसिलों में गए। यानी इस बार भी 2 सिलसिलों में हार के वापस आने का इरादा है। उस्ताद साहब को ये तो नहीं कि जल्दी आ जाऊंगा तुसी फिक्र ना करो, 2-3 सिलसिलों दी गल है। एंज ना करो, लाहौर वालों आगे जाना है। लाहौर तो जीत के आया मेरे ख्याल पिछली बार। सीजन 10 लाहौर ने जीता है माशाल्लाह। बा मुकद्दर हैं अत्तार वो किस्मत वाले, फिर गुम्बदे खजरा की फजाओं में बुला लो। कलाम आला हज़रत के कुछ याद है वैसे, वो सूए लाल हजार कहते हैं, ज्यादा याद। हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार कहते हैं। अगले भाई को माइक दें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनायत रज़ा। मोहम्मद इनायत रज़ा। क्या करते हैं आप बेटा? मैं सालसा में पढ़ता हूँ 6 साल और BSIT भी कर रहा हूँ। BSIT भी कर रहे हैं जी। अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का आपने नाम लिखा है। मज़ार का है इनका? बिट में ही है, सिंध में। सिंध में। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला का मज़ार कराची में। कराची में। अच्छा, हज़रत मारूफ करखी का मज़ार का है? ये बगदाद में है। ये बगदाद में। चले जनाब। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आपने नाम लिखा है। इनका एक बड़ा मशहूर लक़ब भी है, इनको क्या कहा जाता है? आदम सानी। क्यों आदम सानी कहा जाता है? क्योंकि जब तूफान ख़त्म हुआ था तो फिर जो भी बचे थे उनमें से इनकी नस्ल ही आगे चली थी, तो इसलिए इन्हें आदम सानी कहा जाता है। कब्र को सजदा करने का शरीक हुक्म? सजदा तज़ीमी करना हराम है और इबादत की नीयत से करना ये कुफर है, यानी शिर्क है। मर्द और औरत की खुशबू में क्या फ़र्क है? मर्द जी की खुशबू जो है वो रंग वाली ना हो, मतलब कि वो ज़्यादा फैले, औरत की रंग वाली हो और वो खुशबू ज़्यादा ना आए, मतलब कि फैले ना उसकी। कलाम कौन सा याद है? आला हज़रत के। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अच्छा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। चले अगले भाई को माइक दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह रहमान को कुरान पाक की जीरत करार दिया गया। आपने लिखा है कुरान का दिल किसे करार दिया गया? कुरान मजीद का दिल सूरतुल यासीन को करार दिया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का आपने नाम लिखा है, क्या इनकी एक खास बात थी? आपको बड़ी शानदार आवाज अल्लाह ने अता फरमाई। आप जब तिलावत करते थे तो चरिंद और परिंद सब रुक जाते थे और महव हो जाते थे, चलता पानी भी रुक जाता था। लहने दाऊदी बड़ा मशहूर है। सवाल करें। अच्छा, आप ये इरशाद फरमाइए, अमीर अहले सुन्नत ने सुन्नत इमामा शरीफ का हमें बताया था, कौन कौन से रंग के इमामा शरीफ सुन्नत? मेरा सब्ज़ रंग का इमामा शरीफ, सफ़ेद रंग का इमामा शरीफ, उसके बाद नीले रंग का इमामा शरीफ, जो
हाजी अब्दुल हबीब साहब ने पहनाया। इस कलर अमीनुल उम्मत का लक़ब किस सहाबी को मिला? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। अच्छा, कुत्ते का लाब क्या है? कुत्ते का लुआब नापाक है। नापाक है। अच्छा, मिसवाक की मोटाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए? मिसवाक की मोटाई छुंगलियाँ यानी छोटी उंगली के बराबर और लंबाई जो है एक बलिश्त से ज़्यादा ना हो। कलाम कौन से याद है भाई? जो निसाब में है। या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियाँ, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियाँ, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही जब हिसाबे खंदाए बेजार लाएं, चश्मे गिरियाने शफीए मुर्तजा का साथ हो। या इलाही जब चले तारीख राह पुल सिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। काश दश्ते तैबा में मैं भटक के मर जाता, फिर बक़िये पाक में दफन कोई कर जाता। काश ऐसा हो जाता इश्क नाम सुनते ही, आंख भी उमड़ जाती दिल भी गम से भर जाता। वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स व दुहा करते हैं, हम उनकी मदहो सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गम खारी, तशने सिराब हुआ तशने सैराब हुआ करते हैं। मोहम्मद जाहिद नाम है आपका? ज़ैद रज़ा। ज़ैद रज़ा। चलें, साजिद अली। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साजिद भाई, आपके वालिद का नाम क्या है? अमानत अली डोगर। क्या करते हैं साजिद भाई? जी, मैं दर्स निज़ामी कर रहा हूँ। कहाँ से? जामिया निज़ामिया रिज़विया। जामिया निज़ामिया से कर रहे हैं। आपके हाथ को क्या हुआ? जी, पैदाइशी ये प्रॉब्लम है। तो कैसे दर्स निज़ामी कर लेते हैं? सीधा हाथ नहीं है, आप कर लेते हैं माशाल्लाह, जिंदगी में सारे काम हो जाते हैं माशाल्लाह। हिम्मत में है ना? जी, हिम्मत में रहना। क्यों ज़हनी आजमाइश में आए भाई? आपने दावत दी, हमने कबूल की। अच्छा, वहाँ आए थे ज़हनी आजमाइश की दावत देने आपको? कैसा लग रहा है? आप पहले कभी देखा है ज़हनी आजमाइश? नहीं, पहली बार देखा नहीं है। सेलेक्ट हो गए तो छुट्टी कैसे मिलेगी? फिर कैसे आएंगे कराची? जामिया निज़ामिया कौन से दर्जे में आप? सादिसा। तीसरे दर्जे में? सादिसा छठे दर्जे में। ठीक हो गया। आप बताइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितने साल तक कौम को तबलीग फरमाए? 950 साल। सर मुबारक कट जाने के बावजूद कौन से नबी हक बयान करते रहे? सबसे पहले ज़र्रा किस नबी अलैहिस्सलाम ने बनाई? हजरत इदरीस। जहन्नम की गहराई का क्या हाल है? अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो 70 साल बाद उसकी गहराई में पहुंचे। ये बताइए कि हराम लुकमे की नहुसत क्या है? जब तक वो इंसान के पेट में रहता है फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, और अगर वो इसी हालत में मर जाए तो उसका ठिकाना जहन्नम। बिस्मिल्लाह कहकर किसी ने वजू किया तो क्या फजीलत है? उसके तमाम गुनाह धुल जाएंगे। बावजू सोने की क्या फजीलत है? अगर कोई इसी हालत में फौत हो गया तो शहादत में मकबूल। सोने वाला नहीं, और भी इसका वो मरने की फजीलत है, बावजूद सोने की क्या फजीलत है? वो जैसा कि रोजा रखने वालों को सवाब मिलता वैसे रोजा रखकर इबादत करने वाले की तरह। कलाम कौन से याद है भाई आप? आला सर। उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार। या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां से सर उठाए। माशाल्लाह, आप आए, बहुत अच्छा लगा। तशरीफ रखेंगे। और इस्लाम में कौन रह गए? उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। अच्छा, नाम बताएंगे बेटा? मोहम्मद मुनीब अत्तारी। मुनीब भाई, क्या करते हैं आप? मरकजी फैज़ान मदीना जौहर टाउन में दर्जा राबिया 6 साल का स्टूडेंट। दर्जा राबिया के स्टूडेंट हैं जी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का आपने नाम लिखा है, मज़ार कहाँ है इनका? पाकवतन शरीफ। हजरत सुल्तान बाहू का नाम लिखा है, इनका मज़ार कहाँ है? इनका मज़ार जंग लिया। हक बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह के कोई शेर सुना दो। मुर्शिदा दीदार वे बाहू सन लख करोड़ा हज्जा हो। आप ये इरशाद फरमाइए, सबसे बेहतर कमाई कौन सी है? हाथों की कमाई सबसे बेहतरीन कमाई है, जो अपने हाथों से। कलाम कौन से याद है आप? कलाम लम्याती नज़ीर कफ़ी नज़रीन एगेस हुए पाके अबरे करम बरसन हारे रिमझिम रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। या काफिला ज़ीदी अजलक, या काफिलती ज़ेदी अजलक रहमे बर हसरत तिश्ना लबक मोरजिया रा लरजे धरक धरक तैबा से अभी ना भुला जाना। इसका मक्ता सुनाएं। बस खाम खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद आहिब्बा नातिकता नाचार इस राह पड़ा जाना।
اچھا یہ تو آپ کے کلام لسٹ میں ہی نہیں تھا، اب جو اس لسٹ میں اس میں کون سا کلام یاد ہے؟ یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا یا ساتھ، الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط۔ دوسرے بھائی کو مائک دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الواحد الطاری۔ اچھا کیا کرتے ہیں عبد البھائی؟ تخصص فی الفقہ میں پڑھتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو حدیث کہاں سے کیا؟ اوکاڑا شریف سے۔ اوکاڑا میں کون سے بڑے بزرگ گزرے ہیں؟ کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور بڑے بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ اوکاڑوی لگتا ہے، مولانا شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ مولانا علیہ۔ شفیع اوکاڑوی صاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناظر اہل سنت، خطیب اعظم پاکستان آپ کا بڑا مشہور لقب ہے۔ بہرحال آپ بھی تخصص کر رہے ہیں، پھر کیسے جائیں گے؟ سلیکٹ ہو گئے چھٹی مل جائے گی؟ جی مل جائے گی۔ چلے ذرا آپ سوال کریں۔ ذوالنورین کن کا لقب ہے؟ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد کا نام بتائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حضرت اسماعیل کا نام لکھا ہے، ان کا لقب کیا ہے؟ ذبیح اللہ۔ امام اعظم کا پورا نام بتائیں۔ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت امام اعظم کا مزار کہاں ہے؟ بغداد شریف۔ کلام کون سا یاد ہے آپ کو؟ زمین و زماں تمہارے لیے ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر لیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے بھائی کو دیں، یہ تو بہت چھوٹے سے ہیں بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی مدنی منع، کتنی عمر ہے آپ کی؟ ہو گئی 16 سال۔ اچھا سلیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کون سے درجے میں؟ درجہ ثانیہ۔ چلیں جناب، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا آپ نے نام لکھا ہے، ہم کیا کہلاتے ہیں؟ بریلوی کہلاتے ہیں نا؟ جی۔ تو پھر مزار کہاں ہے اعلیٰ حضرت کا؟ بریلی شریف۔ بریلی شریف میں۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ چلیں بھائی سوال کریں۔ اولاد کو کتنی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے؟ 7 سال کی عمر میں۔ اپنے بچے کو قرآن پاک سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ لال۔ چلیں یہ بتائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 چچا جو ایمان والے تھے ان کے نام بتا دیں۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت، چلے کلام کون سا؟ حضرت عباس۔ ٹھیک ہے، کلام کون سا یاد ہے بیٹا آپ کو؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ۔ اچھا، یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا یا ساتھ، الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ۔ اگلے بھائی کو دیں، ہمایوں حسین علوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کرتے ہیں جناب آپ؟ جناب میں بی ایس کمپیوٹر سائنس فاسٹ یونیورسٹی لاہور سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آن لائن کا درس نظامی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، اور درجہ اولا جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے آن لائن میں پڑھنا؟ جناب میں بہت تھینکفل ہوں آپ کا اور آپ کی جو پوری مجلس کا اور دعوت اسلامی کا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ماشاءاللہ۔ کس وقت پڑھتے ہیں آپ؟ میں 1 گھنٹہ دن میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں اور 1 رات کو گھنٹہ۔ نہیں، ٹائمنگ کیا رکھی آپ نے آن لائن پڑھنے کے؟ ٹائمنگ 2 سے 3 ہے، دوپہر کو یونیورسٹی کے اندر بریک ٹائم میں۔ جناب یہ بہت بڑی نعمت ہے ناظرین، مدرسۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ آن لائن۔ اپنی بیزی لائف میں سے کچھ وقت نکال کر دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ آن لائن علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر QuranTeacher.net آپ یہ لنک دیکھ رہے ہیں، کلک کیجئے اور چیک کیجئے۔ 30 کے قریب کورسز ہیں، کوئی بھی کورس سلیکٹ کیجئے اور گھر بیٹھے علم دین حاصل کیجئے۔ جناب کیوں جا رہے ہیں بھائی درس نظامی میں، کیوں چاہتے ہیں آپ؟ جناب اگر ساری زندگی پڑھ لیا سب کچھ، یہ نہ پتہ چلا کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کہا، تو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ سورہ رحمان قرآن کے کون سے پارے میں؟ 27ویں۔ سورہ یاسین کون سے پارے میں؟ جناب یہ مجھے نہیں معلوم۔ سورہ کوثر کون سے پارے میں؟ 30ویں۔ سورہ فاتحہ کون سے پارے میں؟ پہلے میں۔ ٹھیک ہے، نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔
कुरान पाक ही नबी पाक का सबसे बड़ा मौजज़ा है, द बिगेस्ट मिरेकल, आज़मुल मौजज़ात कहा गया है। लेकिन जो ज़्यादा जिक्र किया जाता है उसमें नहीं, चांद को 2 टुकड़े करना तो कोई मसला ही नहीं है। आका तो जब झूले में थे तो जिधर इशारा करते चांद चले जाता था, वो तो खिलौना है नबी पाक का। उलमा कहते हैं नबी पाक की शान के मुताबिक, आपके स्टेटस के मुताबिक जो 2 मौजज़ात हुए, वो एक मेराज है जो किसी और को अता नहीं हुई, रब का दीदार किया, और आज़मुल मौजज़ात जिसको कहा जाता है वो कुरान है। 1450 साल गुजर गए, आज भी हमारे दरमियान मौजूद। चले माशाल्लाह, सवाल कीजिए जनाब। वाह, अच्छा अब ये इरशाद फरमाइए कि पेट का कुफले मदीना, इससे क्या मुराद है? कम खाना, आई थिंक। जी, पेट लिमिट तक खाना जी, और हराम गज़ा से अपने आप को। नमाज के फराइज बताएं। नमाज के 7 फराइज हैं। तीसरा फर्ज बताएं। तीसरा फर्ज जनाब किरात। नमाज का पहला फर्ज बताएं। तकबीर तहरीमा। छठी शर्त बताएं। सब ऐसे अरेंज में नहीं आते, बस नमाज की शराइत याद है आपको? जी जनाब। कितनी है? 6। छठी शर्त भी वही है जो पहला फर्ज है, तकबीर तहरीमा। ठीक हो गया। अच्छा, अशार याद किए हैं? जी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये वाला मेरा कलाम। ये वाला कलाम सिर्फ एक ही याद करके आए हो? बाकी जनाब फेमस जो हैं आला हजरत के, वो मुझे याद है। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस टाइम का सब कोई 102 बुखार था जिस पर मैं टेस्ट ले रहा था ना, तैयारी बहुत अच्छी करके आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वाकई बुखार था, उनको पैराडोल दी थी तो माशाल्लाह बेहतर है, उसे रिक्वेस्ट कर आज जी अभी फिर लिटा दिया था। आप बैठ जाएं, आप देखें अब क्या आप परफॉर्म करते हैं। अच्छा भाई चलिए चेक करते हैं, पढ़ते क्या हैं आप? मैं जामियातुल मदीना भी और इस साल 10वीं के पेपर भी दे। जामियातुल मदीना दर्जा कौन सा है? राबिया। बच्चे को कितने साल तक दूध पिलाने की इजाजत है? 2 साल तक। 2 साल तक, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। अच्छा बताएं, किसी इमारत का मस्जिद होने के लिए क्या जरूरी है? किसी इमारत का मस्जिद होने के लिए जरूरियत है कि उसके बनाने वाला ऐसा कोई फेल या ऐसी बात करे कि जिससे वो मस्जिद साबित हो जाए। अच्छा, महज मस्जिद की इमारत बना देना, महज मस्जिद की इमारत बना देने से मस्जिद होना काफी नहीं है। सफरुल मुजफ्फर की पहली हिजरी में किसकी शादी हुई? हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मदाइन की फतह किस हिजरी में हुई? मदाइन एक शहर है जिसमें किसरा का महल आता है, इसकी फतह 16 हिजरी में हुई। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन किस खलीफा को कहा गया? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया गया, किसी और के लिए किया गया, तो उनका नाम क्या? अच्छा आप बताइए, ज़ुन्नुरैन किनका लक़ब है? हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी। ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। इनके निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियां यके बाद दिख रही हैं। आला हजरत का वो शेर सुना है जिसमें ज़ुन्नुरैन आता है? ये सुबह तैबा कलाम में आता है मगर ये इसमें नहीं था, इसलिए सरकार से पाया तो शाला नूर का नूर दिन दोना तेरा हो मुबारक तुम तो ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का, कर लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा, सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर, या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर, अमन देने वाले प्यार पेशवा का साथ हो, या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुशीद हश्र, सैयदे बेसाया जिल्ले लिवा का साथ हो, बेसाया के जिल्ले लिवा का साथ हो, ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली, ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मदीना मेरे दिल में बसी हो। आपका नाम क्या है बेटा? उस्मान अली। जी तशरीफ। नाज़रीन अब इंशाअल्लाह मरकज़ुल औलिया लाहौर की हम टीम अनाउंस करने जा रहे हैं। यकीनन एक जबरदस्त कंपटीशन था मगर हमें 4 ही सेलेक्ट करने हैं। अब उन 4 इस्लामी भाइयों के नामों का ऐलान होगा। पहले नंबर पर मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन अत्तारी, दूसरे नंबर पर मोहम्मद नोमान शाहिद, तीसरे नंबर पर मोहम्मद फैजान वल्द नजाकत अली, चौथे नंबर पर हैं मोहम्मद अब्दुल कादिर वल्द शब्बीर अहमद। बाकी इस्लामी भाई भी बहुत अच्छे थे लेकिन जाहिर है कि हमें
4 सेलेक्ट करने थे। इन चारों में जो निगरान होंगे, जो इंशाल्लाह इनको साथ लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह तैयारी भी करवाएंगे, तखस्सुस फिक्र वाले हमारे मोहम्मद नोमान शाहिद भाई होंगे, इंशाल्लाह सीनियर भी हैं और ये इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे। और ये आप चारों के लिए बाबुल वदीरा कराची का माशाल्लाह टिकट है, आप आएंगे इंशाल्लाह आपको इतला कर दी जाएगी कि लाहौर वालों इस बार लाज रख लेना लाहौर वालों की इंशाल्लाह। चले मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑडिशन कंप्लीट हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इल्म से हो मुतसिफ बुलंदियों से जा मिले, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म